Okay, 2020, May, June 2020, 5-2. Question number 1, paper 5. A student plans to carry out an experiment to find the relative molecular mass MR of a soluble acidic gas X by finding the mass of a measured volume of gas X. Gas X can be prepared by the reaction between concentrated sulfuric acid and copper. Two methods of gas collection are available. একটা হচ্ছে measuring cylinder over water, right? একটা হচ্ছে gas syringe. Okay? Explain why the first sample of gas collected from either apparatus should not be used for the MR determination of gas X. First sample should not be collected. There is some air inside of the Huh? Hydrogen gas? তো soluble হলে কি সমস্যা? Concentrated sulfuric acid না? Why the first sample of gas collected from either apparatus should not be used for the MR determination of gas X? কি আসতে গ্যাস কি আসতে পারে? হাইড্রোজেন গ্যাস, রাইট? হ্যাঁ, হাইড্রোজেন গ্যাস কেন কালেক্ট করা উচিত না? Sir, they only said the first sample. First sample, হ্যাঁ, first sample এ Is there a mixture of air? there can be air inside. আর কি হতে পারে? The volume measured might not be constant. Why? First of all, I believe it's because দুইটা জিনিস হতে পারে, একটা হচ্ছে air is present inside the ইয়ে, so first যে এখানে তো প্রেসার, ভ্যাপার প্রেসার ক্রিয়েট হওয়া লাগবে, তাইলে তো গ্যাস সিরিজ হচ্ছে তোমার ইয়ে হবে, ইনফ্ল্যাটেন্ট হবে। এটাও সেম, ভ্যাপার প্রেসার ক্রিয়েট হইলে হচ্ছে তোমার ইয়েটা হবে। তাহলে এইখানে এয়ার আছে না, there can be mixture of air and sulfuric acid can, fume of sulfuric acid can produce. এখানে fume of sulfuric acid থাকতে পারে, আবার এয়ারও থাকতে পারে, রাইট? এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হওয়া উচিত। দেখি ওরা কি লেখে, বুঝছো সবাই ডিসকাশনটা? দেখো ওরা কি বলে। এই এই জিনিসগুলো একটু পড়ে নিও সবাই, মার্কস স্কিমের ইনিশিয়াল 7 গাইডলাইন্স, এগুলো একটু পড়ে নিও, তাইলে অনেক জায়গায় মার্কস বাঁধবে কিন্তু। এরপর এই যে এই ইয়েগুলা, এগুলো দরকার। এই যে fuming sulfuric acid ও দিতে পারো, the sample will contain air from the apparatus, gas mixture not pure gas, because এখানে fuming sulfuric acid can be there, fuming H2SO4, concentrated sulfuric acid। তো দেখো এখানে কিন্তু copper is reacting। আমরা সারা জীবন কি বলে আসছি যে the metals below hydrogen in the reactivity series does not react with, they do not react with dilute acids। এখানে কি ইউজ করছি আমরা? Concentrated. বুঝছো, dilute acid কিন্তু রিঅ্যাক্ট করে। Give 2 reasons other than your answer to A1 why for this experiment the apparatus in method A is less suitable than the apparatus in method B for collecting a sample of gas. Reason 1. Hydrogen gas is slightly soluble. Hydrogen is slightly soluble. Slightly soluble in water. Reason 2. Method A is less suitable. Hydrogen is slightly soluble. Then আর কি?
apparatus in method A is less suitable than the apparatus in method B. আমরা কি করতে চাইতেছি, objective কি? To collect the Plans gas. to carry out an experiment to find the relative molecular mass MR of a soluble acidic gas, finding the mass of a measured volume of gas X. তাহলে reason 1 হচ্ছে hydrogen is slightly soluble in water. So the volume of gas collected will be less. এরকম কিছু একটা লিখলাম। আর কি হতে পারে? ওয়াটার ব্যাপার থাকতে পারে না এটার সাথে? ওয়াটার ব্যাপার can be produced which will increase the volume which may increase the volume, তাই না? দুইটা, একটা হচ্ছে ওয়াটার ব্যাপারের জন্য হাইড্রোজেন গ্যাসের ভলিউম বেড়ে গেছে, এটা হতে পারে না গ্যাস কালেকশনে। আর এটা হচ্ছে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস নিজেই সলিবল হয়, স্লাইটলি সলিবল হয়, তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাসের অ্যামাউন্ট কমে যাবে। এইভাবে চেঞ্জ থাকতে পারে, আমার তাই মনে হয় আর কি। এরপর তুমি দেখো লেখে ওরা। suck back. Gas is soluble, so should not be collected over water. এটা আমরা পাবো না। Danger of suck back. এটা হচ্ছে ইয়েটা যেটা হয়, হ্যাঁ আমি সেকেন্ড রিজন যেটা দিয়েছিলাম এটা হচ্ছে যে যদি এখানে ওয়াটার ব্যাপার আসে ইয়ের সাথে, তোমার হাইড্রোজেন গ্যাসের সাথে কিছু ওয়াটার ব্যাপার প্রডিউস হতে পারে না, তখন ধরো হাইড্রোজেন গ্যাস তোমার এইটুকু হওয়া উচিত, বাট ওয়াটার ব্যাপারের জন্য এটা ভলিউম বেড়ে যেতেছে। দ্যাট ক্যান বি ওয়ান রিজন, বাট ওরা তো এই রিজনটা দেয় না। আচ্ছা, সাক ব্যাক হচ্ছে তোমার হাইড্রোজেন গ্যাস যখন আমরা কালেক্ট করি তখন এই ইয়েটা এই অ্যাপারেটাসটা দিয়ে ওয়াটার চলে আসতে পারে এটার ভিতরে। এটা কেন হতে পারে? হাইড্রোজেনের জন্য। হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য এটা কেন হয়? এটা হচ্ছে লেস ডেন্স দ্যান এয়ার, না? লেস ডেন্স দ্যান এয়ার। So, আমার যতটুকু খেয়াল আছে সাক ব্যাকের যে রিজনটা আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি এটা করি, একবার আমাদের এরকম হয়েছিল না, আমরা যখন এএসএ করছিলাম যে তোমার গ্যাস কালেকশন করতেছি, বাট এটা উল্টা হচ্ছে গ্যাস ভিতরে ঢুকে যেতেছে। এদিক দিয়ে এটা হাইড্রোজেন গ্যাসের জন্য শুধু মানে গ্যাস যেগুলো লাইটার দেন এয়ার এগুলোর জন্য, নাকি হচ্ছে যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রেই মেজারিং সিলিন্ডারে কালেক্ট করলে গ্যাস ক্যান বি সাক মানে ওয়াটার ক্যান বি সাক ব্যাক? এটা আমার এটা খেয়াল নাই, এটা একটু দেখতে হবে আমার, আমি দেখে জানাবো। যে কোনো গ্যাসের জন্য মোস্ট প্রবাবলি যে কোনো গ্যাসের জন্য, অথবা দ্য গ্যাস উইচ আর লেস ডেন্স দেন এয়ার, এই দুইটার যে কোনো একটা। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো রিজন 2 এর জন্য, যে ওভার ওয়াটার কালেকশনে যেটা হইতে পারে, এটাতে ওয়াটার ক্যান এই প্রবলেমটা বুঝছো তো কি, তাই না? ওয়াটার গ্যাস এদিক দিয়ে আসা উচিত আমাদের, এবং ওয়াটার এদিকে আসা উচিত না, যেটা হয় উল্টা হয়ে যায়, ওয়াটার এদিকে চলে আসে। এই রিজনটা একটু দেখে বলতে হবে, তোমার খেয়াল নাই। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল, এরপরটাতে যাই। The student is told to use a YouTube
shown to find the mass of a sample of gas X. এটা 100 cm cube of sample of pure gas X is placed in a gas syringe. The gas syringe is attached to a U tube containing small lumps of solid soda lime. A mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide. All of gas X is slowly passed into a U tube, and U tube মানে U-tube না, U-shaped tube. The mass of gas X absorbed is determined. The temperature and the pressure of the room are recorded. State the measurements that are needed to be determined the mass of gas X absorbed. State the measurements. Key measure করা লাগবে আমাদের? Mass of the apparatus before gas X passed through and mass of the apparatus after gas X. after the gas is passed through. তাহলে তো বের হয়ে যাবে সোডা লাইম কতটুকু ইয়ে করলো, তাই না? Good. তাহলে state the measurements. Measurement লেখা লাগবে before experiment and after experiment. এভাবে লিখবা mass of U-tube plus soda lime before the experiment, mass of U-tube plus soda lime after experiment. এভাবেই লেখা উচিত। এই স্পেশালি এই যে ইয়েগুলা রেকর্ডিং এন্ড রিডিং যেগুলা দিবে ওরা সামটাইমস টেবিল ড্র করতে দেয়। ওই পেপার 3 সময় যে টেবিলগুলো ড্র করছো টাইটেল, mass per gram or volume per cm cube ইউনিট সহ এইসব টেবিল ড্র করতে দেয়, এগুলো হচ্ছে অ্যাজ ইট ইজ সুন্দর করে জিনিসগুলো লিখতে হবে। মানে ঠাস করে একটা লেখা দিলাম, মানে তোমার লেখা দেখলে মনে হইতেছে তুমি একটা রাফ ওয়ার্ক করছো। ডোন্ট ডু ইট। প্রপার সুন্দর করে জিনিসগুলা লিখতে হবে, ঠিক আছে? এরপর ইউনিট দেয়াটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, টাইটেলে ইউনিট দেয়াটা, এরপর হচ্ছে ডেসক্রিপশন। লেফট সাইডে তো আমরা ডেসক্রিপশন লিখি যে ম্যাস অফ সোডা লাইম এন্ড ইউটিউব। হ্যাঁ, যদি টেবিল ড্র করতে বলে তাহলে ওইভাবে করতে হবে। Suggest why soda lime is used to absorb gas X. Why soda lime is used? Soda lime কি জিনিস? Sodium hydroxide and calcium hydroxide, তাই না? Soda lime is used to absorb gas X. Sodium hydroxide, calcium hydroxide দিলে gas X কি? Gas X is acidic. Gas X is acidic. So it will gas X hydrogen. gas X কি হাইড্রোজেন? অ্যাসিডিক গ্যাস বলছে তো, soluble acidic gas. That is hydrogen. Prepared by the reaction between concentrated sulfuric acid and copper. But ওরা তো বলছে gas X is acidic. এটা লিখলেই যথেষ্ট। Suggest why soda lime is used to absorb gas X, because gas X is acidic বলেই দিছে initially. Gas X is acidic. The neutralization reaction will occur if since gas X is acidic. Or soda lime is alkaline, so and gas X is acidic, so a neutralization reaction will take place. Gas X can cause respiratory distress. State an appropriate precaution that should be taken when doing this experiment. This experiment should be conducted in a fume cupboard. Fume cupboard. Fume cupboard. Huh? The experiment should conduct in a fume cupboard. মাস্ক হচ্ছে শুধু কোভিডে ইউজ করবা। বলবা যে if an experiment is carried out in a COVID situation, then what should be on? ঠিক আছে, তখন লিখবা মাস্ক। Next point, experiment 1 is carried out at a temperature of 21 degrees centigrade, a pressure of 9.8 into 10⁴ Pascal, and uses 100 cm cube of pure gas. Calculate the number of moles of gas X present in experiment 1. You should assume that gas X behaves like an ideal gas, so use PV is equal to nRT. সব বলেই দিছে। আর হচ্ছে এত। তাহলে moles of gas N is equal to করে ফেলো PV by RT. প্রেসার কত? হ্যাঁ,
এটাতে কনভার্সন আছে প্যাসকেলে? নাই। 9.8 into 10⁴ প্যাসকেল টাইমস এটাতে কনভার্সন আছে 21 ডিগ্রি কত? কি কত? 294 কেলভিন। 273 plus 21 আর 100 cm3 এটাকে কি কনভার্ট করা লাগবে? PV, right? আচ্ছা PV না? হ্যাঁ V বলো কত? 100 cm3 কে কি করবা? মিটার কিউব। ভেরি গুড। 100 divided by 10⁶, তাই না? cm3 টু dm কিউব হলো 1000, dm কিউব টু মিটার কিউব হচ্ছে 1000, তাহলে 100 divided 100 into 10⁻⁻6 করতে পারো, শুধু 10⁻⁻4 রাখতে পারো। হ্যাঁ, এত মিটার কিউব। ঠিক আছে, খেয়াল থাকবে। 100 divided by 10⁶, 1 million। আর হচ্ছে 8.31 জুল পার কেলভিন পার মোল। এগুলো লেখা দরকার নাই তোমাদের, আমি জাস্ট লিখতেছি বোঝার জন্য। টাইমস টি কত? 294 কেলভিন। ওকে, তাহলে এই যে কেলভিন ইনভার্স, কেলভিন ক্যান্সেলড আউট। মোল ইনভার্স তো ক্যান্সেল আউট হবে না, মোল তো আছেই, লাগবেই। তাহলে এই যে এখানে কি আছে দেখো, জুল আছে পার মোল, এখানে শুধু মোল আসবে। এটা এই প্যাসকেল আর মিটার কিউব আর জুল, এটা কিভাবে ইয়েটা কিভাবে হয়, তোমার ক্যান্সেল আউটটা কিভাবে হয় ওরা? Pascal is equal to force by area. বলে দিছিলাম না? Sir, অনেক কিছু আছে। মানে যদি এটা মনে রাখতে পারো তাহলে তো হইলই, যে এটা প্যাসকেল, এটা মিটার কিউব, এটা জুল পার কেলভিন পার মোল, এটা কেলভিন যদি থাকে তাহলে ক্যান্সেল আউট হয়ে শুধু মোল থাকবে। এটা তোমার এখানে চায়ও নাই ওরা, জাস্ট তোমাকে করে দিলেই হলো, বাট এই কনভার্সন গুলো ইম্পর্টেন্ট। আমার যেটা খেয়াল আছে 1 প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার। Yes. তাহলে এটাকে যদি এখানে কনভার্ট করো, তাহলে এই যে m ইনভার্স 2 আর হচ্ছে Sir, joule ও convert করে দিতে হবে। হ্যাঁ জুল, 1 জুল ইজ ইকুয়াল টু 1 নিউটন মিটার। এই যে এখন দেখো এই mটা m ইনভার্স 3 হয়ে গেছে না, বোঝা যায়? এই mটা যদি উপরে যায় তাহলে m ইনভার্স 3 হয়ে যায় না, তাহলে m ইনভার্স 3 মিটার কিউব কাটা, নিউটন কাটা, এভাবে কাটা যাবে। তাহলে এটা জাস্ট ব্র্যাকেটে লিখে রাখতে পারো 1 প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু 1 নিউটন পার মিটার স্কয়ার আর 1 জুল ইজ ইকুয়াল টু 1 নিউটন মিটার। তাহলে সব ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, শুধু মোল থাকবে। Good. ঠিক আছে, ওকে, বোঝা যায়? গ্রেট। তাহলে এটার অ্যান্সার কত বলো? 4.011 -3। কোনো কিছু বলে নাই, তাই না? -0.1 into 10⁻⁻3। Good. Acha, the sample of gas X is found to have a mass of 0.251 gram. Explain how the student should use this information and their results to determine the MR of X. Equals to mass by R. So 0.251 divided by 4.011 times 10⁻⁻, কত? P. Explain how the student should use this information and their results to determine the MR of X. Use the formula. He knows the formula. Do a simple calculation. Given mass divided mass of number of moles present. আচ্ছা যাই হোক, কি বলে না, or you can just show how it does. makes sense. এটা সত্য, তোমরা যেটা বলতেছো এটা সত্য, যে এটা sometimes তো ঝামেলা করে, তাই না? Not all of gas X is absorbed by the soda lime. State what effect, if any, this has on the student's calculated value of MR of gas. কি হবে তাহলে? MR কত হবে? এই ভ্যালুটা কি বাড়বে না কমবে এটা?
এই যে এটা যদি কি বলছে state what effect if any this has on the student's calculated value of MR of gas X ওরা বলছে the sample of gas X is found to mass কি হয়েছে এই massটা যদি gas X is absorbed by soda lime তাহলে কি হবে আমরা হচ্ছে এই massটা কি পাবো less তাহলে এই massটা যদি less পায় তাহলে এটা less numerator is less তাহলে MR কি হবে Can we extend it again? okay they say the sample of gas X is found to have a mass of 0.251 right after that they say not all of gas X is absorbed by soda lime so এটা 0.251 না এটা আরো তাহলে যদি if everything is not absorbed তাহলে এটা 0.260 270 এরকম বেশি হওয়ার কথা অথবা যদি ওরা এটা বলে থাকে found to have তো তাহলে এটা বেসিক্যালি should be more than the given value এভাবে যদি আমরা বলি মোর দেন অর এটা লেস যদি ওইভাবে চিন্তা করি যে 0.251 পাওয়ার কথা ছিল এর চেয়ে কম পাইছে বাট এখানে বেসিক্যালি যেটা বলছে এটার জন্যই বলছে নট অল গ্যাস এক্স ইজ অ্যাবসর্ব তাহলে উই শুড গেট আ মোর মানে ইনক্রিজ ভ্যালু দেন 0.251 তাহলে এটা তো আরো বেশি হওয়ার কথা তো যদি বেশি হওয়ার কথা এখন কম হয়েছে যদি এটা যদি আরো বেশি হইতো তাহলে কি হইতো এটা যদি বেশি হইতো if any this has on the student's calculated value MR is Sorry, sample of gas X the whole gas. the sample of gas X মানে যদি গ্যাস এক্স সব অ্যাবজর্ব না হয় তাহলে আমি কি পাবো নাম্বার অফ মোল ডিক্রিজ করবে কেন ম্যাস ডিক্রিজ করবে মানে ম্যাস এখন যা আছে সোডা লাইমে যদি সবকিছু অ্যাবজর্ব না হইতো আমরা কি বের করছি ম্যাস অ্যাবজর্ব বাই সোডা লাইম আর প্রিভিয়াসলি ইউ শেপ টিউব এন্ড সোডা লাইমের ম্যাস নিয়েছিলাম ওইভাবেই তো আমরা ম্যাসটা বের করছি সো ম্যাস যদি সব অ্যাবজর্ব না হয় গ্যাস যদি সব অ্যাবজর্ব না হয় তাহলে আমরা যেটা পাইছি এটা হচ্ছে লেস দ্যান এক্সপেক্টেড কথাটা বোঝা যায় না ধরো সবগুলা গ্যাস যদি অ্যাবজর্ব হইতো তাহলে এই যে এক্স এর ভ্যালু আমরা যে প্রথম যে ডাটাটা ওরা চাইলো এই যে এটা এই যে স্টেট দ্য মেজারমেন্টস কি নিছিল ইউটিউব প্লাস সোডা লাইম বিফোর গ্যাস আর অ্যাবজর্ব এরপর ইউটিউব প্লাস সোডা লাইম আফটার এটা নিছিল না এই দুইটা ডিডাকশন নিয়েই তো এই যে এই ভ্যালুটা 0.251 যেটা ওরা দিছে এটা এই যে এটা এখন ওরা বলতেছে অল দ্য গ্যাস ইজ নট অ্যাবজর্ব তার মানে এই 0.251 যেটা ইট ইজ লেস দেন না না এটা এটা কেন কমবে এটা তো ওরা বলেই দিছে দ্য স্যাম্পল অফ গ্যাস এক্স ইজ ফাউন্ড টু হ্যাভ আ মাস অফ 0.251 এখন ওরা বলতেছে নট হ্যাঁ তাই তো এখন এইটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন এখন আমি ঠিক মতো বুঝতেছি কিনা দেখো নট অল অফ দ্য গ্যাস ইজ এক্স ইজ অ্যাবজর্ব বাই সোডা লাইম এটা বলতে ওরা কি বুঝাইতেছে না আমি আমার কথাটা বুঝো এটা হচ্ছে 0.251 যেটা এটা তো এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্ট রাইট এন্ড এই এক্সপেরিমেন্টে কি এটা হইছে যে নট অল অফ গ্যাস এক্স ইজ অ্যাবজর্ব বাই সোডা লাইম তাইলে এটা 0.251 আছে এখন বাট এই ভ্যালুটা যদি মানে গ্যাস যদি সব অ্যাবজর্ব হইতো তাহলে এই ভ্যালুটা অনেক বেশি হইতো তাহলে the MR calculated is less than the correct value because this is the numerator আমার কথাটা বুঝো না এটা 0.251 হইছে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট বাট আমাদের এক্সপেরিমেন্টে যদি সব গ্যাস অ্যাবজর্ব হইতো I think both ways are right. both ways are Consider this as our experiment or this as another experiment. কিন্তু যদি both way তে লিখো যদি এটাকে ধরে নাও যে 0. না yes ঠিক আছে বাট তুমি যদি লেখো যে এই 0.251 এই ম্যাথটা হচ্ছে কারেক্ট ম্যাথস আর যদি গ্যাস অ্যাবজর্ব হয় তাহলে the numerator will be less এইভাবে লিখলে ঠিক আছে জেনারেলাইজ করলে ঠিক আছে যদি if তাহলে লেখো এইভাবে if বলেই দিছি if আমরা জাস্ট অ্যানসারটা দিয়ে দিই এই হলো state what effect MR will be less
1 mark তো as numerator MR will be less. Not all gas X is absorbed. Sir, MR will be less as mass decreases, As numerator or as mass decreases. numerator will be less, তাই না? ঠিক আছে? Okay. In experiment 2, the same mass of gas X is used, but the student did not record the temperature and pressure. The calculated MR of X for experiment 2 is higher than the value calculated by the student for experiment 1. Higher. State and explain how the value of P by T changes from experiment 1 to experiment 2. P by D increase. P by T Because we need more. Wait, no. P by D decrease. higher na experiment 2. Which means N is. If pressure increases, ইয়ে কি N decreases. এই যে এইভাবে দেখো PV is equal to nRT না So PV N decreases, right? হ্যাঁ এই যে দেখো তাহলে P by T যদি করো তাহলে কি আসে P by T is equal to NR by V, right? এরকম একটা ডিসকাশন না Sir, we can forget R and V. We're just going to talk about P and D. ঠিক আছে বাট জাস্ট এই জিনিসটা যদি খেয়াল করো আর কি যে P by T ভ্যালুটা যদি ইয়ে হয় তাহলে হচ্ছে বলছে state and explain how the value of P by T changes from এই ভ্যালুটা কি the calculated value of MR number of mole and MR কি inversely proportional না Yes. তাহলে P by T আমাদের যদি প্রেসার বাড়ে তাহলে নাম্বার অফ মোল কি হবে Sir, we can take P by T as constant. We don't need to consider P separately and T separately. We just consider P by T as one. বাট ওরা তো বলছে P by T changes Yeah, but we can just consider P by T as one. Sir, and MR increase করে N decrease করে n ডিক্রিজ করতেছে না তাহলে ধরো We need P by T to decrease. ধরো এটাকে আমি n ধরলাম বা প্রপোর্শনাল ধরলাম n এর রাইট প্রপোর্শনাল ধরলাম তাহলে ধরো if pressure increases number of mole increases ওরা কি বলছে N decrease. experiment 2 has higher than the value calculated by the student in experiment MR বেশি না তাহলে MR এর সাথে এটার রিলেশনশিপ কি তুমি আরো ইয়ে করে নিতে পারো এটাকে আরো স্পেসিফিক করে নিতে পারো এইটা কি এই n মানে কি ওয়েট ডিভাইডেড বাই MR না এখন আরো স্পেসিফিক করে নাও বাকিগুলাকে কনস্ট্যান্ট ধরবা P by T কে কেন কনস্ট্যান্ট ধরবা বাকি যেগুলো আছে এগুলাকে কনস্ট্যান্ট ধরবা তাহলে এটার প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ বের হবে বুঝছো না কথাটা এই যে ধরো W E is equal to PV MR is equal to WRT না তাহলে MR is equal to WRT divided by PV মানে কি এই পুরাটাকে যদি কনস্ট্যান্ট ধরো তাহলে এটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল So P by V P by V লাগবে না ওইটাকে করে নিলে তুমি এটা ইজিলি করতে পারবা তাহলে রিলেশনশিপটা খুব ইজিলি বুঝতে পারবা এটা কি P by V না MR is equal to P by T এটা তাহলে MR is equal to WRT divided by PV যদি এটাকে ইয়ে করো তাহলে কি আসতেছে এটা যদি ইয়ে kori তাহলে কি আসতেছে if we need a larger 1 by we need a MR larger. is equal to P by T এরকম এই যে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল দেখো P by T MR এর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হ্যাঁ মানে যেভাবেই হোক তুমি যদি এই রিলেশনশিপটাকে বের করে নাও তাহলে তোমার বলতে খুব ইজি হবে তাহলে how the value of P by T changes from experiment 1 and experiment 2 experiment 2 has a higher value তাহলে So P by T decreases. P by T decreases if
MR increases, right? As they have inverse relation. They have inverse relationship. এইভাবে বলতে পারো। Because MR is higher, N is less, and therefore P by T is less. P by T is less because MR is higher, they have inverse relationship, whatever you want to say. Okay, next point. State how the reliability of the results in experiment 1 could be improved. Reliability of experiment 1 could be improved. What is reliability? So experiment one, over. Experiment 1. Reliability কিভাবে বাড়াবো? Repeat experiment and take average. So use a tighter bound. No. Bound use. If we do several experiments and take the mean average, that should be a good answer because it will improve the reliability. How reliable your, যেমন ধরো একজন করলো তাহলে reliability কম, অনেকজন করলো হ্যাঁ তাহলে reliability বেশি. That should be the discussion. Repeat experiment and take an average. Good. A different gas, methylamine, is alkaline. লিখছো এটা? Do several experiments and repeat the experiment and take the average. A different gas, methylamine, is alkaline. State a change that could have to be made to the apparatus so that the MR of methylamine could be determined. Methylamine is alkaline. তাহলে কি করা লাগবে? Soda lime instead or We need to use what? State a change that could be made. Instead of soda lime, কি use করব? Methylamine is alkaline. Silica, এই টাইপের কিছু। এখানে কি বলছেন? সোডা লাইমটা কি এখানে লেখা দেখো? Sodium hydroxide. Small lump of solid soda lime, right? Small lump of silica or any acidic medium should be used. এরকম কিছু একটা লেখা দরকার। Soda lime with an acid to absorb the alkaline gas. Any named stuff you can write. Silica মানে কি? Silicon dioxide না? Acidic না? So SiO2 is the same now. কোনটা? Same as SiO2. হ্যাঁ SiO2 silica, হ্যাঁ silicon dioxide is same. Okay, next point. Gas X can cause respiratory. তাহলে এটা হচ্ছে question number 1. খুব কঠিন। তো এটা দেখতেছো যে ওরা যেগুলো নিয়ে আসবে একদম ও লেভেলস এর কোয়েশ্চেন দেখবা নিয়ে আসতেছে হ্যাঁ মানে যা সোফার যত ল্যাব করছো ওগুলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে আসতেছে। ইস্যুটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আমরা চাইলেও অনেক ল্যাব করতে পারি। যারা অনেক ল্যাব করে অনেক, যেমন ধরো এই যে এই ল্যাবটা, এই যে এটা আমাদের তো ইউশেপ টিউবই নেই, আমরা কেমনে করবো? বুঝছো না? সো এগুলা যারা মানে অনেক ল্যাব যারা করে এই তখন হচ্ছে তোমার জিনিসগুলা অনেক ফিজিবল হয়। যেমন ধরো আমাদের ল্যাবে একটা গ্যাস সিরিজ নেই এবং ম্যাক্সিমাম স্কুলেই নেই। কারণ কি? এটার দাম 15K। একটা সিম্পল গ্যাস সিরিজ এর জন্য আমরা মেজারিং সিলিন্ডার দিয়ে ওভার ওয়াটার দিয়ে গ্যাস কালেক্ট করি। সো গ্যাস সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা কখনোই একটা জিনিস দেখাই নেই তোমার যে এটা কিভাবে করা। অনেকে ওই যে প্লাস্টিকের গ্যাস সিরিঞ্জ যেটা ইনজেকশন সিরিঞ্জ ওটা দিয়ে কিভাবে যেন করে, ওটা আমাকে শিখতে হবে, আমি জানি না। দুই একটা ল্যাবে দেখছি ওরা করে, ওটা কি জানি করে বুঝছো, কি করে ওইটার ফ্লেক্সিবিলিটি ইমপ্রুভ করে, তখন এটা করা যাবে, দেখা যাবে। যে একজনকে বলছি যে এটা কেমনে করে এটা দেখাইতে হবে। আমরা কখনো করি নাই, ইউনিভার্সিটিতে তো ছিল, ইউনিভার্সিটিতে গ্যাস সিরিঞ্জ আছে। Why is simple gas syringe 50K
It's basically due for the measurement issue, accuracy issue. Burette, you have burette which is 15K, 20K. আমরা যেগুলো ইউজ করি ধরো 1K. Love this again. এগুলো অ্যাকুরেসির উপর ডিপেন্ড করে সব। কনিক্যাল ফ্লাস্কটা কি করছে দেখছো? স্টুডেন্ট, এটা কি করবো আজকে? হ্যাঁ করবো? We can start. Number 2. Each student in a class of 9 students performs an experiment to find the formula of a chloride of iron. Each student prepares the chloride of iron by passing a stream of chlorine gas over a sample of ironware as shown in the diagram. So dry chlorine gas, ironware is given, heat, then chloride of iron, because chlorine gas reacted with iron, so chloride of iron formed, and excess chlorine gas is given off. So এখানে কেন ফর্ম করে? কোথায়? একদম লাস্টে কি কেন ফর্ম করে? এখানে এটা ধরো ব্যাপার হয়ে আসতেছে, এই যে হিট, তো হিট দেওয়া আছে, এটা ব্যাপার হয়ে মোস্ট প্রবলি আসতেছে, আদারওয়াইজ তো এখানে আসার কথা না। Each student carries out the following steps in order shown in the list. Some of the measurement steps are missing from the list. Some of the measurement steps খুব ভালো করে কেয়ারফুলি পড়বা কিন্তু, বুঝছো? Weigh the reaction tube containing a quantity of ironware. Set up the apparatus as shown in the diagram. Start the flow of dry chlorine gas. Heat the ironware until it has completely reacted. Allow the apparatus to cool with chlorine gas still flowing. Weigh the side-arm conical flask containing the chloride of iron. State the 2 additional measurement steps that each student must perform in order to find the formula of the chloride of iron. তাহলে weigh the reaction tube containing a quantity of ironware, এই যেটা, okay? Then set up the apparatus as shown in the diagram. Ironware measurement কি লাগবে না? শুধু ironware। So we need empty an empty reaction tube. empty Weigh the empty weigh the empty reaction tube. reaction tube. এটা একটা হওয়া উচিত। আরেকটা কি, এই যে set up the apparatus as shown in the diagram. Start the flow of dry chlorine gas. Heat the ironware until it is completely reacted. Allow the apparatus to cool with chlorine gas still flowing. Weigh the side-arm conical flask containing the chloride of iron. এই যে আরেকটা, weigh the side-arm conical flask containing the chloride of iron. So we need to measure the empty conical flask, right? তাহলে তো chloride of iron বের হইলো, এখানে ironware বের হইলো। হ্যাঁ, with the empty reaction tube, আর এটা হচ্ছে weigh the empty conical flask, এই দুইটা দরকার। এই যে the mass of empty reaction tube, the mass of empty side arm conical flask, শুধু conical flask লিখলেও সমস্যা নাই, বাট এটা তো সাইড আর্ম দেখতেছো, তাই না? এটা বুঝছো তো, সাইড আর্ম, সাইড আর্ম কিন্তু আমাদের আছে। Okay, weigh the empty side arm conical flask or weigh the empty conical flask. The flow of dry chlorine gas, the flow of dry chlorine gas must start before the ironware is heated. আচ্ছা, ও তোমাদের সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা ছিল, এটা হলো তোমরা কি সানডে, টিউসডে, থার্সডে 5 to 6 ফ্রি আছো? ক্লাস আছে কখন? 4:30 to 6। ক্লাস টাইমটা চেঞ্জ করতে চাইছে। No, mocks might start, right? আমাদের এখন তো February 4th. এখন তো মধ্যে মাস পরে No, mocks don't start that early. হ্যাঁ, মক Mocks don't start that কে early. স্টার্ট করতেছে? No, she's saying the videos of mocks. Not. ইয়ে না তোমার ফেব্রুয়ারি, তো তোমাদের ইয়ে এক্সাম কবে? রেজিস্ট্রেশন হয়েছে?
Registration? Start this. ইয়ে পাইছো So এই হলো December last week, sorry. রুটিন 24th of December. এক্সাম ইয়ে যেটা দেয় ওটা পাইছো ওই যে রেজিস্ট্রেশনের আগেই তো ওরা রুটিন দিয়ে দেয় কবে কোন থেকে যাবে এটা এটা আছে কবে থেকে স্টার্ট 7 বা 9 স্যার এরকমই হবে ফিফথ এর পর আর কি মের ফিফথ এর পর আরম্ভ হবে। তাহলে 5th of মে যদি আমরা ধরে নেই মে 5th, তাহলে ফেব্রুয়ারি কত তারিখ থেকে স্টার্ট করা উচিত মক Sir, February ended লাস্ট উইক February because we have March and we have April. Sir, give us a report. তাহলে মার্চের প্রথম দিকে ওটা বেসিক্যালি রুটিনের উপর ডিপেন্ড করে কারণ আবার ও লেভেলস আগে স্টার্ট করা লাগে কারণ ও লেভেলস এর এক্সামও আগে স্টার্ট হ্যাঁ, ওদেরটা এপ্রিলের লাস্টের দিকে স্টার্ট হয়ে যায় ওদেরটা আগে স্টার্ট করবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাইলে আগাবো এইভাবে ইনশাআল্লাহ মিনিমাম আমরা 5-6টা পেপার আগে করি একটু কনফিডেন্ট হই এরপর আগানো যাবে